प्रभु जीशु क्रूस उपरे प्रकाश करिथिबा सप्तवाणीर क्रम को नहीं अनेकंक मध्यरे मतभेद और विवाद रही अछि। प्रभु जीशुंक क्रूस उपरे कहिथिबा सातोटी कथा एक स्थान रे संगठित भावरे मिले नाही। गोटे मात्र सुसमाचार रे क्रमानुसार लेखा जाय नाही। जदिओ एही कथा गुडिकु चारोटी सुसमाचार माथ्यू, मार्क, लूक और जोहन रु एकत्रित करा जायछि और पारंपरिक भावरे एमिति एक क्रम रे व्यवस्थित करा जायछि जहा घटनार प्रसंग और घटनाक्रम अनुଯାୟୀ सबुठारु संभाव्य क्रम को प्रतिबिंब करे। प्रिय प्रभुंक लोक समस्ते, आज आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे टंगा होइथिबा अवस्था रे प्रकाश करिथिबा सातटी कथा जहा सप्तवाणी भावरे परिचित से सप्तवाणी मध्यरु प्रथम वाणी विषय रे आज आमे शिक्षा लाभ करुथिबा आपण समस्त को मोर एही ख्रीष्टीय यूट्यूब चैनल फेमस सिनर रे स्वागत करूअछि। ए भिडियोटी को शेष जाय देखंतु, निश्चित एहा आपणक आत्मिक पथरे सहायक हेबो। प्रिय प्रभुंक लोक समस्ते, मध्यरात्र रे जेतेबेले प्रभु यीशु गेत्सेमनी उद्यान रे प्रार्थना करुथिले, शिष्य इस्करियोत यहूदा सैन्य दल पुणी प्रधान याजक और यहूदी मानक ठारू प्राप्त पदातिक मानक घेनी बत्ती, मशाल और अस्त्र शस्त्र धरी सेठाकू आसिला। प्रभु यीशु निर्दोष थिले, तथापि 30 गोटी रौप्य मुद्रा पाई पूर्व योजनानुसार एक चुंबनर माध्यम रे यहूदा यीशुंकु शत्रु हस्तरे समर्पण करिदेला। से स्थान रु अधिकारी माने तांको सेही मध्यरात्र रे धरि आनी भयंकर एवं अन्याय मंत्रणा मध्य रे तांको उपरे मुकद्दमा चलाइले। प्रभु यीशुंकु 5टी स्थान रे 6 थर विचारित करागला। गेत्सेमनी बगीचारू हनान महायाजक, हनान ठारू कयाफा महायाजक, कयाफांक ठारू महासभा, महासभा ठारू पंत्य पिलातंक निकटको, पंत्य पिलातंक ठारू हेरोदंक निकटको एवं हेरोदंक ठारू पुणी थरे पंत्य पिलातंक निकटको निया जाइथिला। अवशेष रे अन्याय देखिबा सत्वे यीशु निर्दोष जानी मध्य पिलात तांको मृत्युदंड देइदेले। यीशुंकु कोरडा प्रहार करागला, गोटे कंठार मुकुट मुंडरे पिंधाई दियागला एवं तांको उपहास अपमान करागला। रोमियो राजतंत्रर व्यवस्था अनुसार अपराधी मानंकु नेला परे कोरडा प्रहार करी करे यीशुंकु बहुत दूर पदयात्रा रे क्रूस को बोहाई नगर बाहरे गलगथा नामक स्थान रे क्रूस रे टंगाई दियागला। जघन्य अपराधी मानंकु ही एही क्रूस दंड दिया जाउथिला। तेणु रोमियो सैन्य माने यीशुंकु निर्दय भावरे व्यवहार कले, निर्दय भावरे जंत्रणा देले, टिके हेले दया देखाइले नाही। एही प्रकार कष्ट जंत्रणा मध्य रे प्रभु यीशु क्रूस उपरे झुलिथिबा अवस्था रे मात्र 7 गोटी गुरुत्वपूर्ण कथा प्रकाश करिथिले जहा सप्तवाणी भावरे परिचित। क्रूस उपरे थाई प्रभु यीशु प्रकाश करिथिबा प्रथम वाणी हेउछि जहा लोक लिखित सुसमाचार 23 पर्व 34 पद रे लिखा जाय। सेतेबेले यीशु कहिले, पिता एमानंकु क्षमा कर, कारण एमाने कोन करूअछंती ताहा जानंती नाही। आमे देखुछु क्रूसरु सप्तवाणी पिता शब्दरु आरंभ हेउछि। पिता ईश्वरंक नाम उच्चारण सह आरंभ हेउछि। एते अपमान, एते कष्ट, एते जंत्रणा रे मध्य, एते सबु हेला पर मध्य यीशु पितांको छाडी नाहंती, पितांक विरुद्ध रे जाई नाहंती। क्रूसीय जंत्रणा रे थाई मध्य पितांक इच्छा पूरण को प्रथम स्थान दे ईश्वरंक इच्छार गुरुत्व को परिप्रकाश कले। तेणु तो से हेउछंती पितांकर प्रिय पुत्र, जहांक ठारे पितांकर परम संतोष। प्रिय प्रभुंक लोक समस्ते, मन पकांतु परीक्षक यीशुंकु 2 थर पुत्रत्व को नहीं परीक्षा करिथिला। तुम्भे जेबे ईश्वरंक पुत्र, तेबे एही पत्थर गुडाक रोटी हेबा पई आज्ञा दियो। तुम्भे जेबे ईश्वरंक पुत्र, तेबे तळकु डेई पड़, कारण लेखा अछि से आपण दूत मानंकु तुम्भ विषय रे आज्ञा देबे, आ काले तुम्भ पाद पत्थर रे बाजिबो, एथि पई से माने तुम्भ को हस्त रे तोली धरिबे। सेदिन यीशु परीक्षा समय रे परीक्षक को पुत्रत्व को नहीं कौनसी उत्तर देई नथिले, किंतु एही क्रूस उपरे थाई शेष जाए पिता ईश्वरंकर इच्छा को प्राधान्य देई प्रभु यीशु प्रमाण करुअछंती जे से पितांकर प्रिय पुत्र सर्वदा अटंती।
ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମରେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଜୀବନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବିଷୟ। ଯେଉଁ ସୈନିକ ମାନେ ଉପହାସର ସହ କ୍ରୂର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି, କୋରଡା ପ୍ରହାର କଲେ, ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ, ହାତ ଗୋଡରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କଲେ, ସେହି ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବିନତି କଲେ। କଣ ସତରେ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, କଠୋର ଆଉ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦୟ ହୋଇ ସଠିକ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର କାହିଁକି କହିଲେ? ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ସୈନିକ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦୋଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନ ଯୀଶୁଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଖୋଲିଦେଲା। ଯୀଶୁ ନିଜେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ରେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଚୁଏସନ ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେହି ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ମହାଦୟା ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବିନତି କଲେ। କଣ ସେହି ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କି? ନା, ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଅନୁତାପ କରି ଭୁଲ ପଥରୁ ଫେରିଲେ କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଅନୁତାପ ବା ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ, ନିଜେ ତ କ୍ଷମା କଲେ, ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବିନତି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାରେ କହିଥିଲେ ତାହା କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 44 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କେବଳ ଯେ କହିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ଦୟା କରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 14ରୁ 15 ପଦରେ, କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କ୍ଷମା ଦେଲେ ହିଁ କ୍ଷମା ପାଇବେ। କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 23ରୁ 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡେ, ତାହା ହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆଜିର ସମୟରେ
ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅନେକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଉପାସନା କରିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ଷମା ଦେବା। ତାହା ପୁଣି ଡେରିରେ ନୁହେଁ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି, ମିଳିତ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ ହେବ, ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହି କ୍ଷମା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କ୍ଷମା। ନିଜେ ଭୁଲ କଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷମା ଦେବା। ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ, ନିଜ ପ୍ରତି କୁହାଯାଇଥିବା କଟୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କରି ନର୍କକୁ ସିନା ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ହେଲେ କ୍ଷମା କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ କ୍ରୋଧରେ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ନଦେଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ଜଣକୁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବେ? ଥରେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବ 21-23 ପଦରେ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 70 ଗୁଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବସିକି ଗଣିବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା କଥା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ତାର 20-21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହି ଯଦି କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ଦେଖିଅଛି ଯଦି ତାହାକୁ କେହି ପ୍ରେମ ନ କରେ, ତାହା ହେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରେମ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିପାରୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ। ଯଦି ମନରେ, ହୃଦୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ନ କରିବା ପ୍ରେମରେ ବାଧା ସାଜିଥାଏ। କ୍ଷମା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମନୋଭାବ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଏହି ବାଣୀଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନତି ଥିଲା। ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି, କେବଳ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ହେଉଛି କ୍ଷମାର ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା କ୍ଷମା ଦେଲେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା। କ୍ଷମା ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯିବ। ଆମର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।